Problem 1.1, page number 4. Calculate the number of electron in 1 coulomb of negative charge. Already we have seen that in the quantitational charge, charge of any object Q equal to N. Here, the object carrying 1 coulomb negative charge, what will be the number of electron? N equal to this. Now, E is a fundamental unit of electric charge or smallest amount of charge that found in nature. Is the value of E is, we know that 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. So N equal to Q by E. Q equal to 1 coulomb is given. Charge of the object is 1 coulomb. So, in order to take 1 coulomb charge, how many electrons is required? If only 1 electron is available, it produces a charge 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. So, how many electrons is required to carry 1 coulomb charge? N equal to Q by E. Q equal to 1 coulomb. E 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. So, coulomb cancel. This is equal to 1 by 16 into 10 power minus 20. That is 10 power 20 by 16 equal to 100 into 10 power 18 by 16. If you cancel these two, 4, 25. 25 by 2, 12.5. 25 by 4, 6.25. So this is equal to 6.25 into 10 power 18 electrons. So number of electrons carrying 1 coulomb negative charge is 6.25 into 10 power 18 electron. That's all. Then 1.2 coulombs in the square law. In 1786, Coulomb reduced the expression for force of attraction or repulsion between 2 point charges. Two stationary charges placed in air or vacuum, there will be a force between them. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. So there is a force between charges that may be attractive or repulsive depending upon the nature of charge. Two positive charges repel each other. Two negative charges repel each other. A positive and a negative charge attract each other. A glass rod rubbed with silk cloth. Glass rod acquire positive charge, silk acquire negative charge. If another charged glass rod is brought towards charged glass rod, they repel each other. If a charged glass rod is brought towards charged silk cloth, they attract each other because there will be an attractive force. So there will be a electrostatic force between two charges. Coulomb reduced the expression for force of attraction or repulsion between 2 point charges by considering two charge spheres in a torsional pendulum as seen as point charge. 2 point charges, two charge sphere are assumed as point charge kept in torsional pendulum. Our torsional pendulum use பண்ணி அதுல ரெண்டு சார்ஜ் ஸ்பியரை உள்ள வச்சு அந்த ரெண்டு கடவுள ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணாரு கண்டுபிடிச்சார். According to Coulomb's law states that force of attraction or repulsion between 2 point charges, that means two
point charges Q1 and Q2 kept at a distance R in vacuum or free space. Two charge sphere Q1, Q2 considered as point charge. What is point charge? If a charge body is, dimension of charge body is very small, by comparing the distance considered, the distance is large and the dimension of charge body is very small, it is considered as a point charge. What is point charge? The dimension of charge body is very small compared to the distance of the point considered, the charge body is said to be point charge. அதாவது ஒரு ஏரோட்ரோனில் நிற்கிது, பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தா அது பெருசாக தான் தெரியும். அதே ஏரோப்ளைன் மேலே ஃப்ளை ஆகிட்டு இருக்கும்போது கீழே இருந்து பார்க்கும்போது அது எப்படி தெரியுது? சின்னதாக தெரியுது. நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கே, அதான் என்னது ஏரோப்ளைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும்போது ஒரு சார்ஜ் பாடியோட டைமென்ஷன் எப்படி தெரியும்? ஸ்மாலாக தெரியும். அப்படி ஒரு சார்ஜ் பாடியோட டைமென்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்மாலாக தெரிஞ்சால் அந்த சார்ஜ் பாடிக்கு பார்த்தோம் பாயிண்ட் சார்ஜ். The dimension of charge is very small. Dimension அளவு of charge is very small. எப்போ compared to the distance of the point considered, எந்த பாயிண்ட் நம்ம அந்த சார்ஜ் பாடியை கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அந்த டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது dimension of charge ஸ்மாலாக இருந்தால் the charge body is said to be point charge. இப்படி 2 point charges, அதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ்? Consider 2 point charges Q1 and Q2 at rest in vacuum or free space in orbiter apart. Coulomb's law states that force of attraction or repulsion between 2 point charge is directly proportional to product of the charges, product of the magnitude of charges, and inversely proportional to square of the distance between 2 charges. Coulomb's law states that force of attraction or repulsion between 2 point charge is directly proportional to product of the magnitude of point charge and inversely proportional to square of the distance between them. Proportionality எடுத்தா proportionality constant போடும். Proportionality equal போட்டா ஒரு constant, proportionality constant. அப்ப F equal to K. K is a proportionality constant. F equal to K into Q1 into Q2 by R square. இது magnitude of force. இது common word. Actually force on the charge Q2 by the charge Q1. Q1 நால இப்ப ரெண்டு பேர் பாசிட்டிவ் வச்சுக்குவோம். இதனால இதுக்கு ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும், இதனால இதுக்கு ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும், ரெண்டுக்குமே ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ பர்டிகுலரா Q2 சார்ஜுக்கு மேல ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது Q1 நால. அப்படின்னா என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா F21. Force on the charge Q2 by the charge Q1. எதுக்கு மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதோ அது ஃபர்ஸ்ட், எதனால ஆக்ட் பண்ணுதோ அது செகண்ட். இப்போ F21ங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது? ஃபோர்ஸ் on the charge Q2 by the charge Q1. Q1 சார்ஜ்னால Q2 சார்ஜ்க்கு என்ன கிடைக்குது? ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது. அதோட மேக்னிட்யூடுக்கு ஃபார்முலா F21 proportional to Q1 into Q2 by R square. அது F21 equal to proportionality equal போட்டா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடணும். proportionality constant எப்பவுமே 11லே படிச்சிருக்கோம். அப்ப F21 equal to K into Q1 Q2 by R square. K is a proportionality constant. இது only magnitude of force. Magnitude of force on the charge Q2 by the charge Q1. The force க்கு டைரக்ஷன் உண்டு. இது பாசிட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணி இது இங்க தள்ளும். அப்ப F21ங்கிறது இப்படி இருக்கும். இதனால இதுக்கு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். அது F12. இங்க பாத்து. இது என்ன? இப்படி இங்க பாத்து. இது வெக்டார் டைரக்ஷன் காட்டுது தான் வெக்டார் குவாண்டிட்டி. சோ ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்தா இந்த மாதிரி இருக்கும். தட் மீன்ஸ் லைக் சார்ஜஸா இருந்தா ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்னொன்று நெகட்டிவ். அப்போ கண்டிப்பா அட்ராக்டிவ். இப்போ டைரக்ஷன் மாறி இது F21 வெக்டார், அதுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கு. F12 வெக்டார், அதுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கு. ஸோ டைரக்ஷன் சேர்த்து எழுதுனா வெக்டார் ஃபார்ம்.
இது ஒன்லி மேக்னிடியூட் தான். வெக்டார் ஃபார்ம்னா மேக்னிடியூடும் இருக்கணும், டைரக்ஷனும் இருக்கும். அப்போ ஃபார்முலா எழுதலாம் F21 வெக்டார் force on the charge Q2 by the charge Q1. யாருக்கு மேல ஆக்ட் பண்ணுதோ அது ஃபர்ஸ்ட், யார் மேல ஆக்ட் பண்ணுதோ அது செகண்ட். அப்போ force on the charge Q2 by the charge Q1 is F21 vector equal to K into Q1 Q2 by R square into டைரக்ஷனுக்காக R12 cap. R12 cap. இந்த கேப்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு, யூனிட் வெக்டார் 11ல படிச்சோம். யூனிட் வெக்டார்னா மேக்னிடியூட் ஒன்று தான், ஆனால் டைரக்ஷன் எங்கே இருந்து எங்கே, Q1 இருந்து Q2 பார்த்து, Q1 இருந்து Q2 பார்த்து இருந்தா R12, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் -1. இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது டீச்சராக படிக்கிறோம். R12 cap is a unit vector from the charge Q1 to the charge Q2. இது என்னது 21, இங்கே யாரு 12 வரும் எப்போவுமே. இங்கே 21 வந்தா இங்கே 12 வரும். ஆனால் சைன் மாறிச்சுன்னா மாறிடும். அப்போ இது force on the charge Q2 by the charge Q1 is F21 vector equal to K into Q1 Q2 by R square R12 cap. R12 cap is a unit vector. Unit vector is the direction from Q1 to Q2. Q1 இருந்து Q2 பார்த்து அதான் இது R12. இங்க Q21 வந்தால் இங்க 1. இதே மாதிரி force on the charge Q1 by the charge Q2 F12 vector எழுதுனா K into அதே Q1 into Q2 தான், அது Q2 into Q1 Q1 into Q2 ஒன்று தான், by R square into இது என்ன வரும் R21 cap. R21 cap யார் அப்படின்னா யூனிட் வெக்டார். யூனிட் வெக்டார் ஃப்ரம் Q2 to Q1. Q2 இருந்து Q1. R12 capனா யூனிட் வெக்டார் ஃப்ரம் Q1 to Q2 டைரக்ஷன். இந்த கேப் வந்தாலே ஒன்லி ஃபார் டைரக்ஷன். இது மேக்னிடியூடை இண்டிகேட் பண்ணுது, இது டைரக்ஷன் இண்டிகேட் பண்ணுது. So force on the charge Q1 by the charge force on the charge Q2 by the charge Q1 F21 vector equal K into Q1 Q2 by R square R12 cap. R12 cap is a unit vector from Q1 to Q2. இது force on the charge Q1 by the charge Q2 F12 vector equal K into Q1 Q2 by R square. இது யார் R21 cap. R21 cap is a unit vector from Q2 to Q1. இந்த டைரக்ஷன் வந்து அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட். R21 cap என்பது minus of R12 cap. ஏன்னா R12 cap என்பது பாசிட்டிவ் x axis னா R21 cap என்பது அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நெகட்டிவ் x axis. இது I cap னு சொன்னா இது மைனஸ் I cap. இது பாசிட்டிவ் x axis னா I cap, நெகட்டிவ் x axis னா மைனஸ் I cap. அப்ப இதான் இதோட ரிலேஷன் R21 cap. ஸோ டைரக்ஷன் தான் இது. இப்போ கூலும்ஸ் லா எதான் சொல்லுது, இது வெக்டார் ஃபார்ம்ல சொல்லுது, இது மேக்னிடியூட் மட்டும், இது டைரக்ஷன் சேர்த்து. ஸோ இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கூலும்ஸ் லா. கூலும்ஸ் லாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், கூலும்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் electrostatic force of attraction between two point charges is directly proportional to product of the magnitude of two charges. Product of magnitude of two charges and inversely proportional. இது directly proportional, இது inversely proportional. அப்படின்னா இது கூடிச்சுனா இது கூடும், இது கூடிச்சுனா இது குறையும். Inversely proportional. But the force is directly proportional to product of magnitude of two point charges and inversely proportional to square of the distance between two point charges. இது point number 1. Importance of Coulomb's law. Importance of Coulomb's law first point. அடுத்தது second point.
Second point, direction as well. The direction of force is along the line joining two point charges. ரெண்டு சார்ஜஸ் வந்து இப்படி ஒரு சார்ஜ் இருந்தாலும் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த லைன் வழியாக தான் ஆக்ட் பண்ணும். இங்கேயோ ஆக்ட் பண்ணாது, இப்படி தான் ஆக்ட் பண்ணும். அது ரிப்பல்சிவாக இருக்கலாம், அட்ராக்டிவாக இருக்கலாம். ஆனால் ரிப்பல் ஆகும் அட்ராக்டிவ் ஆகும் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற லைன் வழியாக தான் இருக்கும். இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் along the line joining two point charges. அதை வச்சுட்டு ஃபார்முலா எடுக்கலாம். Force on the charge Q2 by the charge Q1 is F21 vector. Force on the charge Q2 by the charge Q1. எதுக்கு மேல ஆக்ட் பண்ணுது அது ஃபர்ஸ்ட், எதனால ஆக்ட் பண்ணுது அது செகண்ட். Force on the charge Q2 by the charge Q1 is F21 vector equal to K into Q1 Q2 by R square R21 cap. Sorry, R12 cap. அதே இது force on the charge Q1 by the charge Q2 na K into Q1 Q2 by R square R21 cap. இது 21 na அது 12, இது 12 na அது 21. So this one is force on the charge Q2 by the charge Q1. The force on the charge Q1 by the charge Q2. யாருக்கு மேலே ஆக்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு, யார் மேலே ஆக்ட் பண்ணுறது செகண்ட். இந்த R21 cap equal to minus R12 cap. ஸோ இந்த ஃபார்முலா எழுதுனா F12 vector equal to K into Q1 Q2 by R square into minus R12 cap எழுதும். அது ஏன்னா இந்த டைரக்ஷன் இதுக்கு ஆப்போசிட். R cap வந்தாலே டைரக்ஷன் தான், இந்த டைரக்ஷன் இதுக்கு ஆப்போசிட். ஸோ R21 cap இருக்கக்கூடிய இடத்துல minus R12 cap போட்டா F12 vector equal to K into Q1 Q2 by R square minus 2 எழுதிட்டா R12 cap. இப்போ இதுதான் இந்த ஃபோர்ஸ். ஸோ F12 vector equal to minus F21 vector. என்ன தெரியுது அப்படின்னா Q1 நால Q2 கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ், Q1 நால Q2 கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ், Q2 நால Q1 கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ் மேக்னிட்யூட் ஈக்குவலாக தான் இருக்க முடியும். ஆனால் டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். அது லைட் சார்ஜாக இருந்தாலும் சரி தான், அன்லைட் சார்ஜாக இருந்தாலும் சரி தான், ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இதனால் அது கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ் அதனால் இது கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ் ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கவே செய்யாது. கண்டிப்பாக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்கும். either like charge or unlike charges, magnitude of force இதனால் அது கிடைக்கிற ஃபோர்ஸும் Q1 Q2 தான், அதனால் இது கிடைக்கிற ஃபோர்ஸும் Q1 Q2 தான், டிஸ்டன்ஸ் அதுதான். ஆனால் டைரக்ஷன் மட்டும் மாறி இருக்கு. ஸோ F12 vector equal to minus F21 vector or F21 vector equal to minus 12 vector. ரெண்டு சார்ஜ்ல இதனால் அதுக்கும் அதனால் இது கிடைக்கிற ஃபோர்ஸோட மேக்னிட்யூட் சேமாக இருக்கும், பட் டைரக்ஷன் கண்டிப்பாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். எய்தர் லைக் சார்ஜ் ஆர் அன்லைக் சார்ஜ். இதுதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட், so it shows that forces on the charge Q1 by the charge Q2 is equal in magnitude and opposite direction to the force on the charge Q2 by the charge Q2. Q2 நாலே Q1 கிடைக்கிற ஃபோர்ஸும் Q1 நாலே Q2 கிடைக்கிற ஃபோர்ஸும் மேக்னிட்யூட் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். Q1 into Q2, Q2 into Q1 எல்லாமே ஒன்று. ஆனால் டைரக்ஷன் மட்டும் கண்டிப்பாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். லைட் சார்ஜாக இருந்தாலும் அன்லைட் சார்ஜாக இருந்தாலும் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும். அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் செகண்ட் கான்செப்ட். தேர்ட் கான்செப்ட், இந்த K ஒன்று போட்டுக்கோம், ஃபோர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். If two charges are kept in vacuum or free space, the constant K equal to 1 by 4 pi epsilon 0. Where epsilon 0. ரெண்டு சார்ஜும் வேக்யூம்ல டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் K equal to 1 by 4 pi epsilon 0. The epsilon 0 is called permittivity of
free space. Permittivity. Permittivity of free space or vacuum. If the value 8.854 into 10 power minus 12 coulomb square Newton power minus 1 meter power minus 2. படிச்சே ஆகும் இம்பார்ட்டன்ட். Velocity constant K எப்போ vacuumலயோ free space இருந்தா K க்கு வேல்யூ 1.4 pi epsilon 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 is the permittivity of free space or vacuum. Value of permittivity of free space is 8.854 into 10 power minus 12 coulomb square Newton power minus 1 meter power minus 2. இந்த யூனிட் எப்படி வருதுன்னு நான் சொல்றேன். இந்த வேல்யூ நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா K equal to 1/4 pi into 8.854 into 10 power minus 12 coulomb square Newton power minus 1 meter power minus 2. இதுக்கு 4 pi க்கு 3.14 4 எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணா 10 power minus 2 நியூமரேட்டர் வந்தா 9 into 10 power 9. இது மேல வந்தா அப்படியே யூனிட் மாறிடும். நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பவர் மைனஸ் 2. இதான் K க்கு வேல்யூ. இங்க ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்யூம். வேக்யூம் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல ரெண்டு சார்ஜ் இருந்தா K க்கு வேல்யூ 9 into 10 power 9 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பவர் மைனஸ் 2. அதாவது இதுக்கு யூனிட் கூலும் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பவர் மைனஸ் 1 மீட்டர் பவர் மைனஸ் 2. அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வரும்போது நியூமரேட்டர் மாற்றி வரும்போது நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பவர் மைனஸ் 2. இது எப்படி வருது இந்த ஃபார்முலா பார்த்து சொல்லியிருக்கோம். இப்போ K கான்ஸ்டன்ட் தான். இது ஒன்லி ஃபார் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்யூம். இமீடியட்லி இது தேர்ட் பாயிண்ட். இது அந்த ப்ரொபோசல் கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்கஸ். ஃபோர்த் பாயிண்ட் இப்போ டூ சார்ஜஸ் each of 1 coulomb q1 equal to q2 equal to 1 coulomb distance r equal to 1 meter. இதுல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படி பார்த்தா ஃபோர்ஸ் F equal to F 1 2 vector equal to K க்கு 9 into 10 power 9 இது 2 vector போடுவோம். அது ப்ராடக்ட் ஒன்று இல்லை. F வேல்யூ பார்ப்போம். F equal 9 into 10 power 9 Q1 ஒரு 1 Q2 ஒரு 1 by R square root 1 square. இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். F 21 வெக்டார் ஃபார்முலா மேக்னிட்யூட் மட்டும் மேக்னிட்யூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் F equal 9 10 power 9 1 by 1 square equal to 9 into 10 power. Actually இது ஒரு 1 coulomb. இது ஒரு 1 coulomb. இது 1 meter square. இது 9 into 10 power 9. இதுல Newton meter square coulomb power minus 2. Coulomb into coulomb by meter square. You can say. So force value 9 into 10 power 9 Newton. If two charges each of 1 coulomb place vacuum or free space at 1 meter apart, the force between the two charges is 9 into 10 power 9 Newton. And 1 coulomb charge 1 meter distance la vacuum or free space la irundha ivlo force act பண்ணும். The 10 power 9 ங்கிறது 1 million ton. அப்ப ரெண்டு 1 coulomb charge 1 meter distance இருந்தா மில்லியன் டன் அளவுக்கு ஃபோர்ஸ். மில்லியன் டன் அளவு. ஆக்சுவலா மில்லியன் டன் அளவுக்கு ஃபோர்ஸ்னா மில்லியன் டன் வெயிட் விழுகிற மாதிரி. ஸோ நார்மலாக அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா சார்ஜஸ் வந்து கூலும்ல இருக்காது. நேச்சுரலாக சார்ஜஸ் வந்து இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மைக்ரோ கூலும் நேனோ கூலும். மைக்ரோ கூலும்னா 10 power minus 6 கூலும். 1 மைக்ரோ கூலும் 10 power minus 6 கூலும். 1 நேனோ கூலும்னா 10 power minus 9 கூலும். அதனால இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஏன்னா நமக்கு சார்ஜஸ் எல்லாமே நேனோ மைக்ரோ கூலும் நேனோ கூலும் தான் இருக்கும். ஒரு கூலும் சார்ஜை கேரி பண்ணி 6.25 10 power 18 எலக்ட்ரான் பண்ணும். அவ்வளோ எலக்ட்ரானா ஒரு செகண்டில் போகிறது கஷ்டம். ஸோ சார்ஜஸ் காமனாக எடுக்கிறது ஒரு மைக்ரோ கூலும் நேனோ கூலும் தான். ஸோ இந்த அளவுக்கு டர்ன் ஃபோர்ஸுக்கு வாய்ப்பு இல்லை.
அதனால சார்ஜஸ் வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மைக்ரோ கூல், நானோ கூல். இது கூல், 1 கூல் வச்சு ஃபோர்ஸ் வேறு. 1 கூல் சார்ஜ் 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தா ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா வேல்யூ. அது லாஸ்ட் பாயிண்ட், ஃபிஃப்த். This is applicable only in free space or vacuum. If two charges are placed in medium place பண்ணுங்க. இப்போ ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா என்ன எழுதுவாங்கன்னா F21 வெக்டார் ஈக்குவல் 21 வெக்டார் ஈக்குவல் டு 1/4 pi எப்சிலான். அது எப்சிலான் 0 போடுறது. மீடியமா இருந்தா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்யூமா இருந்தா எப்சிலான் 0. ஒரு மீடியமா இருந்தா வாட்டரோ வுட்டோ, 2 சார்ஜ் கேட்ல வுட் இருக்கு, 2 சார்ஜ் கேட்ல வாட்டர் இருக்கு. சரியா? This formula is applicable only for, அதாவது இந்த கேக்கு பதிலா 1/4 pi epsilon 0 போட்டு எழுதுறது applicable only for vacuum தான். அதாவது எழுதுனா F12 vector equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square R21 கேன். இது யாருக்கு மட்டும் தான் பாசிபிள்? வேக்யூம்ல மட்டும் தான் பாசிபிள். அதே ஒரு மீடியமா இருந்தா இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும். 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square R12 cap அப்படின்னு சொல்றோம். இது மீடியத்துல உள்ள பாசிபிள். The epsilon is permittivity of medium. Epsilon can be written as epsilon 0 epsilon r. Epsilon can be written as epsilon 0 epsilon r. Epsilon 0 is a permittivity of free space or vacuum. Epsilon r is a relative permittivity of medium. அப்படின்னா vacuum மாறி எவ்வளவு டைம்ஸ் இந்த மீடியத்தோட permittivity அப்படின்னு சொல்றது epsilon r. Epsilon r is a relative permittivity of medium. ஒரு vacuumக்கு epsilon r value வந்து 1. Epsilon r equal 1 for vacuum or air. Airக்கு epsilon r value 1. அதனால air இருந்தா epsilon medium free space 1 ஆகும். air மற்றபடி மீடியத்தில் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டா வாட்டரில் வந்து எப்சிலான் ஆர் வந்து 80, வேக்யூம் ஆர் 80 டைம்ஸ் இது. அப்போ இங்கே எப்சிலான் பதிலாக எப்சிலான் 0 எப்சிலான் ஆர் போட்டிங்கன்னா எப்சிலான் 0 1/4 9 வரும் பை 80 வரும். அப்போ ஃபோர்ஸ் 80 டைம்ஸ் குறைஞ்சி போயிடும். 2 சார்ஜ் ஏரில் வச்சுருக்கோம், அதே 2 சார்ஜ் கொண்டு போய் அதே டிஸ்டன்ஸில் வாட்டரில் வச்சா ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ டைம்ஸ் குறைக்குன்னா 80 டைம்ஸ் குறையும். ஆனால் எப்சிலான் 0 எப்சிலான் ஆர் வாட்டரோட ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி 80, அதாவது ஏரை மாறி வேக்யூம் மாறி 80 டைம்ஸ். ஸோ 80 டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா 80 டைம்ஸ் ஃபோர்ஸ் குறைச்சிடும். இது மீடியத்தில். ஸோ 5 பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charge is directly proportional to product of the point charge inversely proportional to square of the distance between them. இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். Any direction of force is along the line joining two charges. அப்ப எக்ஸ்பிரஸ் என்னதான் force on the charge Q2 by the charge Q1. இது இந்த 21 வந்தா அந்த 12 வரும். R12 cap is a unit vector. Unit vector வந்து டைரக்ஷன் தான். இது மேக்னிட்யூட், இது டைரக்ஷன், ரெண்டும் சேர்ந்து மேக்னிட்யூட் அண்ட் டைரக்ஷன் வெக்டார். ஸோ மேக்னிட்யூட் இது டைரக்ஷன். இப்போ இந்த 21 வந்தா 12 வரும். R12 cap is a unit vector from Q1 to Q2. இதே மாதிரி force on the charge Q1 by the charge Q2 na F12 vector equal to Q1 Q2 by R square R21 cap வரும். R21 cap is a unit vector from Q2 to Q1. Q2 ல இருந்து Q1 பார்த்துள்ள டைரக்ஷன். அப்ப இந்த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். அப்படி பார்த்தா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் மேக்னிட்யூட் ஈக்குவல் தான், ஆனால் டைரக்ஷன்ல ஆப்போசிட். அதாவது Q1 நால Q2 கிடைக்கிற ஃபோர்ஸும் Q2 நால Q1 கிடைக்கிற ஃபோர்ஸும் மேக்னிட்யூட் ஈக்குவல், பட் டைரக்ஷன்ல ஆப்போசிட் அப்படின்னு காட்டுது. தி செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட், கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி K equal 1/4 pi epsilon 0. இது வேக்யூம் மட்டும் தான் கரெக்ட். epsilon 0 is a permittivity of free space or vacuum. அதுக்கு வேல்யூ வேக்யூம்ல epsilon 0 க்கு வேல்யூ 8.854 × 10⁻12 கூலும் ஸ்கொயர் × 10⁻1 மீட்டர் -2. அப்ப K ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா epsilon 0 வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா K வந்து 9 × 10⁻9 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் -2. இது only for vacuum. இது அவ்வளோ வேக்யூம்ல கான்ஸ்டன்ட். அப்ப இப்போ வேக்யூம்ல ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா எழுதலாம்.
F2 வெக்டாரை எழுதுவோமே, எழுதுனா 1 by 4 by epsilon 0 Q1 Q2 by R square R12 அல்லது 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R square into R12 இது வேக்யூம் மட்டும் அது வேல்யூஸ் பண்ணும். அதுவே ரெண்டு சார்ஜ் each of 1 coulomb, two charges each of 1 coulomb placed in vacuum at 1 meter apart, the force value 9 into 10 power 9 Newton. 10 power 9 is 1 million ton. 10 power 3 na 1 ton. 1000 அப்படிங்கிறது 1 ton. 10 power 9 na 10 power 6 ton. 10 power 6 na 1 million ton. 1 million ton அப்படிங்கிறது இவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் ஒன்றும் மில்லியன் டன் அளவுக்கு ஒன்றும் ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ சார்ஜஸ் வந்து எப்பவுமே கூலும்ல இருக்காது, மைக்ரோ கூலும் நேனோ கூலும் தான் இருக்கும். இதுதான் ஃபோர்த்து தான். ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், இந்த ஃபார்முலா வந்து அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் வேக்யூம். அதில் மீடியமாக இருந்தால் ஃபோர்ஸ் மாறும். மீடியமாக இருந்தால் F21 வெக்டார் ஈக்குவல் எப்சிலான் 0 by எப்சிலான் 1. எப்சிலான் இஸ் a permittivity of medium. Epsilon can be written as epsilon 0 epsilon r. Epsilon r is a relative permittivity of medium. Whereas vacuum की epsilon r வந்து 1. மற்ற மீடியம் இருக்கிற மாதிரி மாறும். இனி இது 5 பாயிண்ட்ஸ். இது 5 பாயிண்ட்ஸ் அப்படி. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் aspect of Coulomb's law. இனி compare Coulomb's law and Newton's law of gravitation. ஏற்கனவே 11th நியூட்டன் லா படிச்சிருக்கோம். இப்போ கூலும்ஸ் லா படிக்கிறோம். ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணா கூலும்ஸ் லா வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ், நியூட்டன் லா வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். கூலும்ஸ் லா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜ். நியூட்டன் லா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாஸஸ். M1 M2 ரெண்டு மாஸ் இடையில ஃபோர்ஸ், ரெண்டு சார்ஜ் இடையில ஃபோர்ஸ், இது ரெண்டு மாஸ் இடையில ஃபோர்ஸ். நான் இண்டிகேட் பண்ணிக்க அப்படி எழுதிருக்கேன். இங்க வேர்டிங்ல எழுதும்போது force is directly proportional to electrostatic force is directly proportional to product of the magnitude of charges. இங்க lattice force is directly proportional to product of the masses. சரியா? இது நான் ஃபார்முலாவை இன்டிகேட் பண்ணி இந்த வேர்ட் எழுதுறேன். அதே டைம்ல கூலும் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் உடனே அட்ராக்டிவ் வந்து ரிபல்சிவ். அன்லைக் சார்ஜஸ் ஆர் தான் அட்ராக்டிவ், லைக் சார்ஜஸ் ஆர் தான் ரிபல்சிவ். ஆனா நியூட்டன் ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபுல்லாக அட்ராக்ட் தான், ரிபல்சிவே கிடையாது. நோ ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸ். அப்போ இது யூனிவர்சலி அட்ராக்டிவ். இது அட்ராக்டிவ் ஃபார் அன்லைக் சார்ஜ், ரிபல்சிவ் ஃபார் லைக் சார்ஜ். சரி, இங்க வந்து ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் k 1/4 pi epsilon 0 equal 9 × 10⁹. இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வந்து இது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் g 6.67 × 10⁻⁻⁷. இந்த கூலும் வர வேண்டிய இடத்துல kg. The Newton meter square Coulomb power -2 and Newton meter square kg power -2.